हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 8 यूनिट 1 भारतीय राजनीति रे प्रमुख प्रतिद्वंदिता। तो यही चैप्टर आज आम सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा। वीडियो को स्किप न करी समस्ते शेष पर्यंत देख एवं फोर्थ सेमिस्टर प्रथम क्लास समस्ते चैनल टी सब्सक्राइब कर रख जहाँफल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रिलेटेड वीडियो गुड़िक प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर एवं निश्चित रूपे वीडियोटी को सांग मान को शेयर कर जहाँफल से क्लास टी अटेंड करें। तो प्रथम आम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची जाति शब्दटी लाटिन भाषार डे शब्द आनीत नेस्यु आनीत। परवर्ती प्रश्न लाटिन शब्द नेस्यु रो अर्थ डेस अटे ना जन्म अटे। परवर्ती प्रश्न भारतर संविधान डेस भाग में सामाजिक न्यायर मौलिक उपादान गुड़िक लिपिबद्ध होइछि ना चतुर्थ भाग में। परवर्ती प्रश्न संविधान स्थान पाइथिबा डेस नीति गुड़िक सामाजिक न्याय प्रदान करते निर्देशमूलक राष्ट्रनीति गुड़िक सामाजिक न्याय प्रदान करिबारे साहाय्य करते। परवर्ती प्रश्न स्थानीय संरक्षण द्वारा देश न्याय प्रतिष्ठा होता है ना सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा होता है। परवर्ती प्रश्न जनमंगल राष्ट्र देश उत्पत्ति ना सामाजिक उदारवाद उत्पत्ति। परवर्ती प्रश्न देश शताब्दी शिल्पभित्तिक पुंजीवाद को फल प्रतिकार जनमंगल राष्ट्र उत्पत्ति ना 19वीं शताब्दी। परवर्ती प्रश्न जनमंगल राष्ट्र धारणा प्रथमे देश रे प्रसार लाभ करथिला ना इंग्लैंड रे प्रसार लाभ करथिला। परवर्ती प्रश्न देश मसीहा रे इंग्लैंड रे सामाजिक बीमा उपरे बेवेरिज रिपोर्ट प्रस्तुत होइथिला 1942 मसीहा रे। परवर्ती प्रश्न 18 शताब्दी देश राष्ट्र समयक्रमे जनमंगल राष्ट्र रे परिणत हैला ना पोलिश राष्ट्र। परवर्ती प्रश्न जनमंगल राष्ट्र एक देश राष्ट्र ना सकारात्मक राष्ट्र। परवर्ती प्रश्न जनमंगल राष्ट्र देश अर्थनीति रे गुरुत्व प्रदान करे ना मिश्रित अर्थनीति रे गुरुत्व प्रदान करे। परवर्ती प्रश्न को आसीबा मिश्रित अर्थनीति को देश राष्ट्र गुरुत्व प्रदान करे ना जनमंगल राष्ट्र गुरुत्व प्रदान करे। परवर्ती प्रश्न देश राष्ट्र को सेवक राष्ट्र बोली कहा जाए ना जनमंगल राष्ट्र को सेवक राष्ट्र बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न देश राष्ट्र नागरिक सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करते जनमंगल राष्ट्र। परवर्ती प्रश्न देश निर्माण पाई एक विधिसंगत शासन बा कर्तृपक्षर आवश्यकता रही ना राष्ट्र निर्माण पाई। परवर्ती प्रश्न भारतर जातीय पताका नक्शा देश प्रस्तुत करथिले ना पिंगला भेंकिया। परवर्ती प्रश्न देश मसीहा रे जनगण मन अधि को जातीय संगीतर मान्यता मिलथिला 1952 मसीहा रे। परवर्ती प्रश्न विकास को नहीं पृथ्वीर राष्ट्र माननकु देश श्रेणी रे विभक्त कर जायछि ना 3टी श्रेणी रे विभक्त कर जायछि। परवर्ती प्रश्न साधारण अर्थ रे विकास कहले देश को बुझाए ना प्रगति को बुझाए। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा देश विकास नमूना एक आधुनिक नमूना ना धारणीय विकास नमूना एक आधुनिक नमूना। परवर्ती प्रश्न देश को मतरे विकास होउछि मानवीय गुणवत्तार विकास प्रक्रिया जो 3टी महत्वपूर्ण दिग अछि टोडारଙ୍କ मतरे। परवर्ती प्रश्न देश को मतरे विकास होउछि आर्थिक अभिवृद्धि और आधुनिकीकरण पुंजीवादी मतरे। परवर्ती प्रश्न गांधीवादी विकास नमूना देश विचारधारा उपरे पर्यवेसित महात्मा गांधी विचारधारा उपरे गांधीवादी विकास नमूनाटी पर्यवेसित।
ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବା ଏକ୍ଜାମରେ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ତ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ, ଯେମିତି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତ କି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ କି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଓକେ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି, ଜାତି ବା ନେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି। ତ ଜାତି ବା ନେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସରୁ ଆସିଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟତା କ'ଣ? ଜାତୀୟତା କ'ଣ? ଜାତୀୟତା ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବା ଭାବାଗତ ଧାରଣା ଯାହା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଷମ୍ୟର ବିଲୋପ ସାଧନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ବୈଷମ୍ୟ ବିଲୋପ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହିଥାଉ। ତ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କିପରି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟଟା କିପରି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ? ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ? ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ଐକ୍ୟ ଭାବ, ରାଜନୈତିକ ଏକତା, ଐକ୍ୟ ଭାବ କ'ଣ ନା ଏକା ମନୋଭାବ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପିପାସା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାତିରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟତାବାଦ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଦୁଇଟି କାରଣ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଦୁଇଟି କାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଦୁଇଟି ସଂକେତ ଲେଖ। ପରିଚୟ ସଂକଟ ଏବଂ ବିଧି ସଂଗତି ସଂକଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଦୁଇଟି ସଂକଟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତି ଗଠନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜାତି ଗଠନ ଏକ ନିରନ୍ତର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧାରଣା କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? 1942 ମସିହାରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୟକ୍ରମେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା? 18 ଶତାବ୍ଦୀ ପୋଲିଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୟକ୍ରମେ 20 ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜୀବନଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, ତାକୁ ଆମେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେବକ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେବକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସରକାର ସମାଜରେ ନିମ୍ନବର୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି ଯେଉଁ କାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ
ତ ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ନୀତି ସପକ୍ଷରେ 2ଟି ଯୁକ୍ତି ଲେଖ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ଏହା କ୍ଷତିପୂରଣ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ? ଚାକିରି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଏକମାତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ 2ଟି ଯୁକ୍ତି ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୂପରେ ଅଙ୍କୁଶଳତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଅଙ୍କୁଶଳ ମାନେ କ'ଣ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାପ୍ରେ ପକେଇବା ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ତାକୁ କ'ଣ ଆସିବ? ଆସୁଛି ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅ, କିମ୍ବା ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆଫ୍ଟର୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ର PDF ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇପାରିବ। ଏବେ କ'ଣ? ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କର କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଟି ନେଇପାର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ଜାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ସଂକେତ ଲେଖ। ତ ସବୁ ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ି ନିଅ। ଏଇଠୁ ହେଉଛି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, କେମିତି କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।